us turn to Deuteronomy chapter 31 verse 6. మరి ద్వితీయోపదేశకాండము 31వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూద్దాం మనం. Deuteronomy chapter 31 verse 6. ద్వితీయోపదేశకాండము 31వ అధ్యాయము 6వ వచనము. Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, he will never leave you nor forsake you. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులు పడకుడి, నీతో కూడా వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే. ఆయన నిన్ను విడువడు, నిన్నెన్నడూ ఎడబాయడు. So let us look into the Lord. ప్రభు వైపు మనం ప్రార్థనలో చూద్దాం. Loving Father, gracious God, we are looking unto thee for help, Lord. We are unworthy, I am unworthy, useless, hopeless, Lord. Hide me under thy cross, and Lord, strengthen me, deliver thy word, and Lord, edify thy children here. Those who are in need, you know their need, Lord. Those who are longing to hear thy voice, you know them too, Lord. Speak to those who are looking unto thee. Lord, also humble me. Thank you, Lord. And also we are running late, Lord. Please help us to overcome this situation too. We offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we notice here, ఇక్కడ మనం చూచిన రీతిగా, so now Moses is giving this instruction to Israelites. మరి ఇక్కడ మోషే ఇశ్రాయేలుకు యొక్క మాటలు చెప్తుంటున్నాడు. So Moses is a great man of God. మరి మోషే దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనుడు. So Lord used him mightily. దేవుడు ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా వాడుకున్నాడు. It's not that easy to work in his position. మరి ఆయన ఉన్నటువంటి స్థితిలో పనిచేయడం అనేది కష్టము. In all these difficulties, ఆయనకున్నటువంటి యొక్క కష్టాల్లో కూడా he served Lord reverently. మరి దేవుడి పట్ల ఆయన ఎంతో మరి భయభక్తులతో సేవ చేశాడు. In spite of all his faithfulness, ఆయన యొక్క విశ్వాస అంతట్లో కూడా Lord did not allow him to enter into the promised land. మరి అంత నమ్మకస్తుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన వాగ్దాన దేశంలోనికి దేవుడు అనుమతించలేదు ఆయన. So this is a challenging reminder for us too. మరి ఇది మనకి సవాలుతో కూడుకున్నటువంటి. In a Christian life many times we do complain and complain and complain. క్రైస్తవ జీవితంలో అనేకసార్లు మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటాం. So it is a reminder for us that the reason we are gathering here is one day the Lord is going to come. మరి మనం ఇక్కడ కూడుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఒక రోజున యేసు ప్రభువు వారు రానుంటున్నారు. So we have to meet him. మరి ఆయన మనం కలుసుకోవాలి. We have to be ready to face him face to face. మరి ఆయన్ను ముఖాముఖిగా కలుసుకునే దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. In spite of all these years of Christian life, మరి ఈ సంవత్సరాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం, in spite of all these wonderful messages, మరి ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వర్తమానాలన్నిటి ద్వారా కూడా, all these testimonies, మరి ఇన్ని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు if you fail to stand in front of him, మరి ఆయన ఎదుట నిలబడేదానికి నువ్వు ఓడిపోతే, so there is no worth of doing all this. మరి ఇవన్నీ చేయడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు. So today Lord is reminding us, ఈ రోజున మనకి దేవుడు do not be afraid. భయపడవద్దు. It's the Christian life is difficult road. క్రైస్తవ జీవితం అనేది కష్టమైనటువంటి దారి. Lord will be with us. దేవుడు మనతో ఉంటాడు. He will strengthen us. ఆయన మనల్ని In spite of బలపరుస్తాడు. all the difficulties you are going through, నువ్వు వెళ్ళే కష్టాలు, so Lord will strengthen you and he will reward you. దేవుడు నిన్ను బలపరిచి నీకు బహుమానం He ఇస్తాడు. will never leave you nor forsake you. ఆయన నిన్ను ఎంత మాత్రం విడువడు, ఎడబాయడు. Many times when the problems do come, అనేక సార్లు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు we get discouraged. మనము నిరుత్సాహపడతాం. But the Lord is assuring us today, అయితే దేవుడు మనకి నిశ్చయిత I will never leave you. నేను నిన్ను విడువను. No matter what you are going through, నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితి గుండా I will be with you. నేను నీతో I ఉంటాను. will take you there. నేను నిన్ను అక్కడికి One day తీసుకుంటాను. when I come, I want to see you there. ఒకరోజు నేను వచ్చినప్పుడు నిన్ను నాతో పాటు ఉంచుకుంటాను. All the service which you are doing for me will be rewarded నువ్వు నా accordingly. కొరకు చేసేటటువంటి ప్రతి పరిచర్య కూడా అక్కడ బహుమానం And పొందుతావు. also all the complaints you are complaining will be watched too. మరి నువ్వు ఈ సమయంలో చేసే ఫిర్యాదులన్నీ కూడా లెక్కలోకి తీసుకుని పడతాయి. So that is why when we are in the presence of the Lord, when we are serving him, we are not serving no man. మరి అందుకనే మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన సేవిస్తున్నప్పుడు మనుషులు మనం సేవించట్లేదు. So it is important to give him utter reverence and also to humble ourselves with the privilege Lord has given to us. అందుకనే మనము ఆయన సేవించేటప్పుడు, ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు పూర్తి భయభక్తులు కలిగి వినయం కలిగిన వారే ఆయన మనం సేవించాలి. So for you and for me, Lord has given us opportunity to serve in the palace of the queen. మరి నీకు నాకు కూడా ఆ యొక్క రాణి యొక్క కోటలో సేవ చేసే పని కాదు గాని, The Lord has not given us that opportunity. మరి ఆ యొక్క అవకాశం దేవుడు ఇవ్వలేదు గాని, So the people, those who are really privileged, they get the opportunity in this world. మరి ఎవరైతే నిజంగా మరి ఆధిక్యత కలిగి ఉంటున్నారో వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. For us, our God is a King of Kings and Lord of Lords. మనకైతే మన దేవుడు రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు. So whatever the smallest mean we got to make sure that we are doing it with fear and trembling and with giving full utterance and reverence to the Lord. మరి మనం ఏ చిన్న పని చేసినప్పుడు కూడా
సంపూర్ణమైన భయభక్తులు కలిగి మరి ఎంతో క్రమముగా మరి సరిగా ఆ పనిని మనం చేయాలి. Because Lord is watching. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని గమనిస్తున్నాడు. So as we heard this, మనం దీన్ని వింటూ ఉండగా, so when we are going through difficult situations in our life, మన జీవితంలో కష్ట సమయాలు కూడా మనం వెళ్తున్నప్పుడు many times we don't know what to do. అనేకసార్లు ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు. But Lord will help us to go through. అయితే దేవుడు వాటి గుండా వెళ్ళడానికి సహాయం చేస్తాడు. So let us look into కనుక మనం ఇప్పుడు చూద్దాము Genesis chapter 26. మరి ఆదికాండము 26వ అధ్యాయము. Genesis chapter 26. ఆదికాండము 26వ అధ్యాయము Verse 1 and 2 and 3. 1 నుంచి 3 వచనాలు. Genesis chapter 26 verse 1 to 3. ఆదికాండం 26 1 నుంచి 3 వరకు. Now there was a famine in the land besides the earlier famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham." అబ్రహాము దినములలో వచ్చిన మొదటి కరువు కాక మరి ఒక కరువు ఆ దేశంలో వచ్చెను. అప్పుడు ఇస్సాకు గెరారులోనున్న ఫిలిష్తీయుల రాజు అబీమెలెకు నొద్దకు వెళ్ళెను. అక్కడ యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించుము, ఈ దేశమందు ప్రవాసివై ఉండుము, నేను నీకు తోడయుండి నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. So Abraham is living in the land of Abimelech. మరి ఇక్కడ అబ్రహాము అబీమెలెకు యొక్క ఆ యొక్క దేశంలో ఉంటున్నాడు. So he is there, he settled. అక్కడ మరి ఆయన స్థిరపడి ఉన్నాడు. So Lord allowed him to be there. దేవుడు ఆయన అక్కడ ఉండేటట్లు చూచాడు. So now there is a famine in this land. ఇప్పుడు అక్కడ కరువు వచ్చింది. So now he wanted to go to Egypt. ఇప్పుడు ఆయన ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. So now same mistake he is doing is whatever his father has done. మరి ఆయన యొక్క తండ్రి ఏదైతే తప్పు చేశాడో అదే తప్పు ఇస్సాకు కూడా చేయడానికి చూస్తున్నాడు. This is again chilling reminder for our parents to all of us. మరి తల్లిదండ్రులుగా మనందరికీ కూడా ఇదంతా మరి జ్ఞాపకం చేసే విషయం. Isaac tried to do the same mistakes whichever Abraham has done. మరి అబ్రహాం ఏదైతే తప్పులు చేశాడో అదే తప్పులు ఆయన కొడుకు కూడా చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. He wanted to go to Egypt. ఆయన మరి ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకున్నాడు. Same mistake what Abraham did. అబ్రహాం అదే తప్పు చేశాడు. And also later on Abraham did mention to king of Pharaoh that his wife is his sister. మరి అబ్రహాము ఆ యొక్క ఫరో రాజుతో చెప్పాడు తన యొక్క భార్య తన యొక్క సహోదరి అని చెప్పి. Same mistake Isaac also tried to do. అదే తప్పు మరి ఇస్సాకు కూడా చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. So, life also in Christian life. మరి క్రైస్తవ జీవితంలో although we are Christians, మనం క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా, although we have a great witness, మనకి గొప్ప సాక్షి ఉన్నప్పటికీ, so children are following us. మరి మన పిల్లలు మనల్ని వెంబడిస్తున్నారు. They don't watch us in the big things what we do. మనం చేసే పెద్ద పనులను వాళ్ళు గమనించరు. They always watch the decisions we make. మనం చేసేటటువంటి ఈ యొక్క నిర్ణయాలను వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు. They knew that this happened. వాళ్ళకి తెలుసు ఇది జరిగిందని. They only see other side of the decision. ఆ యొక్క నిర్ణయంకి ఒక పక్క చూస్తారు వాళ్ళు. So when they go to when they growing up in their life, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఎదిగేటప్పుడు, when the problems do come, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, they will do the same approach as we have done. మనం ఎటువంటి పని చేసాం అదే పని వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. They may not notice the problems we went through. మనం వెళ్ళేటటువంటి పనులన్నీ ఆ యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా వాళ్ళు గమనించరు. Because the reason is when we had a failure, we don't explain to them the failures. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే పతనము ఓటమి ఉంటుందో అది ఎందుకు జరిగింది అనేది మనం వాళ్ళకి చెప్పము. So that is why they only see the positive side. They don't see the negative side. అందుకనే వాళ్ళు మనలో ఏదైతే మంచిగా కనిపిస్తుందో దాన్నే చూస్తారు కానీ చెడుగా ఉన్నది చూడలేకపోతారు. That is why they do the same mistake. అందుకనే వాళ్ళు అదే తప్పు చేయబోతారు. So the young people, those who are growing and sooner you will be marrying or whatever it is, for us as a parents, we have children, so we have to be, there will be failures in our life, but we need to put it in front of them too. మరి యవనస్తులు ఇక్కడ ఉండి తర్వాత ఎవరైతే వివాహాలు చేసుకుని స్థిరపడిన ఉంటున్నారో వాళ్ళు కూడా అదే రీతిగా మనం పిల్లలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు మనం కూడా మన యొక్క పతనాలు ఏమైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళ ముందు పెట్టాలి. So especially when you are speaking to young people, also try to encourage them because they will be facing the problems in their life too. మరి యవనస్తులతో ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అదే సమస్యలు వాళ్ళు కూడా ఎదుర్కోబోతున్నారు. It's always good to tell them the failures we had. మరి మన యొక్క పతనాలు ఏంటనే వాళ్ళకి చెప్పడం మంచిది. So many times we tell the success we had. అనేకసార్లు మనకున్నటువంటి విజయాల గురించి చెప్తాం. So people always look into the success when you are growing in the Christian life. క్రైస్తవ జీవితంలో మన యొక్క విజయాల గురించే చెప్తూ ఉంటాం, చూస్తాం. That is important. అది ముఖ్యమైనదే. At the same time we need to tell them
how to succeed when we have problem too. అదే సమయంలో మనకి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఏ రీతిగా వాటిని జయించాలని కూడా చెప్పాలి. So that way the Lord will help them. ఆ రీతిగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అది ప్రభు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాడు. So here Isaac, he wanted to go to Egypt. ఇక్కడ ఇస్సాకు ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. And Lord appeared to him. ప్రభు ఆయనకు కనిపించాడు. So Isaac, do not go to Egypt. ఇస్సాకు నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళొద్దు. I will bless you here. The land may be having famine. మరి ఈ యొక్క దేశంలో కరువు ఉన్నప్పటికీ నేను ఆశీర్వదిస్తాను. So I will bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. I will be with you. నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. I will give all these lands. ఈ దేశమంతా నీకు ఇస్తాను. Why are you worrying and going to Egypt? నువ్వు ఎందుకు చింతపడి ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? So many times when we have problems, అనేకసార్లు మనకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు we also make a decision, swift decision. మనం కూడా త్వరపడి ఎటువంటి తీర్మానాలు చేస్తాం. So I wanted to go back to Egypt. నేను ఈ యొక్క ఐగుప్తుకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. So one brother I know, ఒక సోదరుడు నాకు తెలుసు, in బాత్ లో. So that brother, he worked in Dubai. ఆయన దుబాయ్ లో పనిచేశాడు. So he had a citizenship of New Zealand. మరి న్యూజిలాండ్ యొక్క సిటిజన్షిప్ ఆయనకు ఉంది. And he has a citizenship of UK. UK సిటిజన్షిప్ కూడా ఉంది. Now he is trying for a citizenship of Canada. ఇప్పుడు కెనడా యొక్క సిటిజన్షిప్ కొరకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Although he had a dual citizenship, whatever OCA card for India too. మరి ఇప్పుడు ఆ యొక్క డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ OIC కార్డు ఉన్నప్పటికీ కూడా. So now he asked, brother, please pray. మరి ఇప్పుడు సోదరుడు ప్రార్థన చేయండి నా కొరకు. Why brother, you already got 3 citizenships. Why you need another citizenship? You are going to stay here. మరి నేను అడిగాను, మరి ఇప్పటికే నీకు 3 సిటిజన్షిప్లు ఉన్నాయి, మరి ఇంకోటి ఎందుకు నీకు ఇక్కడే ఉండబోతున్నావు కదా అని. Brother, you know my children, if they get into any trouble, they can go anywhere they want it. ఆయన చెప్పాడు, నా పిల్లలకి ఏదైనా సమస్య వస్తే వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి పారిపోయి ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు అని. In our life also we think with our human nature. మరి జీవితంలో మనం ఇటువంటి మానవ స్వభావంతో ఆలోచిస్తాం. We don't need to. మనం ఆలోచించబడలేదు. The Lord is with us. ప్రభు మనతో ఉన్నప్పుడు. Lord was with us. ప్రభు మనతో ఉంటూ వచ్చాడు. Lord, we seen how Lord was with my father. నా తండ్రి గారితో ప్రభు ఎట్లా ఉంటూ వచ్చాడు. I seen Lord was with me in my life. నా జీవితంలో ప్రభు నాతో రావడం చూశాను. So we seen all the difficulties we face through. మరి ఎన్నో కష్టాల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు అని చూశాను. All the situations, how the Lord been helping step by step. మరి ఈ పరిస్థితులంట్లో కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దేవుడు ఎట్లా సహాయం చేస్తాడు. There is a guarantee my children will be safe and succeeded. మరి నా పిల్లలు కూడా వాళ్ళు జయవంతులుగా అవుతారు అనేటువంటి ఆ యొక్క గ్యారెంటీ ఉంది. So I don't need to worry about them too much. ఆ యొక్క భరోసాను బట్టి నేను ఎంత మాత్రం చింతపడవాలి. When we honor our Lord, serve Him. మరి దేవుడిని ఘనపరిచి ఆయన సేవించాలి. The Lord is the one who will take care of us. దేవుడు ఆయన మనలందరినీ పట్టించుకొని చూస్తాడు. We never thought of we'll be here like this about few years ago. మరి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మనము ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ రీతిగా ఉంటాం అనుకోలేదు. Probably if you knew about our situation like this, మరి యొక్క పరిస్థితి ఇట్లా కాబోతుందని కానీ తెలిసినట్టు maybe we would have planned differently. మరి దాని కొరకే మనం ఎంతో వేరే విధంగా ప్లాన్ చేస్తాం. Lord knows about our future. ప్రభువుకు మన భవిష్యత్తు తెలుసు. He knows what will happen about 10 years time. మరి 10 సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుందో ఆయనకు తెలుసు. He knows about what happens in 20 years time. 20 సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుతుందో but we don't know. మనకు తెలియదు. So if you are discouraged in your life, నీ జీవితంలో నిరుత్సాహపడి ఉంటే, thinking about your future and career and life and the hopes and plans of your children and investments, మరి నీ యొక్క పిల్లల గురించి, భవిష్యత్తు గురించి, ఆస్తి గురించి, నువ్వు పెట్టే పెట్టుబడుల గురించి, వీటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, the Lord is assuring you today, దేవుడు నీకు ఈ రోజు నా నిశ్చయం I will not never leave you nor forsake you. నేను నిన్ను విడువను ఎడబాయను. I will be with you. నేను నీతో ఉంటాను. I brought you to this country. నేను నిన్ను దేశానికి తీసుకొచ్చాను. I will protect you. నేను నిన్ను భద్రపరుస్తాను. So look at in Isaac's life. ఇస్సాకు జీవితాన్ని చూస్తే, if you look at same chapter verse 12 and 13, మరి అదే అధ్యాయము 12-13 వచనాలు చూస్తే, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants, and the Philistines envied him. So all the wealth that his father's servants had stuck in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up, filling them with earth. Then Abimelech said to Isaac, move away from us. You have become too powerful to us. మరి 12 నుంచి ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్న వాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరం 100 అంతల ఫలం పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీర్వదించిన కనుక ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయను. అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడు వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచూ వచ్చెను. అతనికి గొర్రెల ఆస్తియు, గొడ్ల ఆస్తియు, దాసులు, గొప్ప సమూహమును కలిగి ఉన్నందున ఫిలిష్తీయులు అతని యందు అసూయపడిరి. So if you look at in this portion, ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తే, so land is full of famine. మరి ఈ యొక్క దేశమంతా కరువుతో ఉంటున్నది.
So and look at Isaac's life. He had no hope. మరి ఇస్సాకుకి అయితే ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు. He wanted to go to Egypt because for the better life. మరి మంచి జీవితం కొరకు ఐగుప్తు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. But one thing we can observe in the life of Isaac is he is depending on the Lord. మరి ఒక విషయం మనం ఇస్సాకు జీవితంలో గమనించవచ్చు, ఆయన అన్నిటికీ ప్రభు మీద ఆధారపడుతుంటున్నాడు. When Lord said to Isaac, stay here, he stayed on. మరి దేవుడు ఇస్సాకుకి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, వెళ్ళొద్దు అంటే ఆయన ఆ మాట విని అక్కడే ఉన్నాడు. As a result of that, దాని యొక్క ఫలితంగా so you see that there is a blessing in the life of Isaac. ఆ ఇస్సాకు యొక్క జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తున్నాం. So whatever he was doing, there was success. ఆయన ఏం చేసినా కూడా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. But there was a famine. అక్కడ కరువు ఉన్నది. The country is going through difficult situation. దేశమంతా కూడా కష్టమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్తుంది. Isaac see no future there. ఇస్సాకు ఎటువంటి మరి భవిష్యత్తు కనిపించట్లేదు. But God sees there is a future. అయితే దేవుడు చూడగలుగుతున్నాడు ఆయన భవిష్యత్తుని. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా not the circumstances what we are going through. మనం వెళ్ళే పరిస్థితులు కాదు. So let us surrender our life to the Lord. మన జీవితాన్ని ప్రభువుకు మనం అప్పగించుకుందాం. Let us ask God, Lord, what should I do? ప్రభువా నేను ఏం చేయాలని ప్రభువుని I see అడుగుదాం. there is no hope. నాకైతే ఇక్కడ నిరీక్షణ I see there is a hope in that place. ఆ పలానా ప్రదేశంలో నాకు నిరీక్షణ. So what is your plan for my life? నా జీవితం కొరకు మీ ఉద్దేశం ఏంటి? So if Lord advises you, దేవుడు నీకు గాని ఆలోచించు. stay on here. ఇక్కడే ఉండు. I will bless you. ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. Look at back in few years time. మరి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత గమనించు. All the circumstances will change. అన్ని పరిస్థితులన్నీ కూడా మారిపోతాయి. So Isaac became powerful and powerful. మరి ఇస్సాకు బలపరచబడి గొప్పవాడయ్యాడు. So later even that land Philistines became jealous of him. మరి దాన్ని బట్టి ఫిలిస్తీయులు అతని మీద అతిశయపడ్డారు. Even king of that country came and said to Isaac, please move away from us. మరి ఆ యొక్క దేశపు యొక్క రాజు వచ్చి చెప్తున్నాడు, నువ్వు మాకంటే బలం గలవాడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పి. So until that time Isaac stayed there. మరి అప్పటి వరకు కూడా ఇస్సాకు అక్కడే ఉన్నాడు. When they asked him to move away, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆయన్ని వెళ్ళమని అడిగారో, you don't need to wait for the Lord to speak to him. That is, the Lord is giving instruction to him. Move away. మరి ఆయన మళ్ళా దేవుడు నాతో మాట్లాడాలని దేవుని యొక్క మాట కొరకు ఎదురు చూడలేదు, కానీ అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళాడు. So when he goes there, wherever he go, because Lord is with him, there is a blessing. మరి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రభువు ఆయనతో ఉండడాన్ని బట్టి ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుతూ వచ్చాడు. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా, in our day-to-day life, మన ప్రతి దిన యొక్క జీవితంలో the provisions what we get should be from the Lord. మనం పొందేటటువంటి సరఫరా అంతా కూడా ప్రభు దగ్గర నుంచే ఉండాలి. So when we depend on him, మనం ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు all our weaknesses can be turned into joy. మనకున్నటువంటి బలహీనతలన్నీ కూడా బలంగా సంతోషంగా మారుతాయి. When Lord blesses us, nobody can stop us. మరి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడితే In ఎవరు spite of all the situations, పరిస్థితులు ఎట్లున్నప్పటికీ కూడా, so there is a time of famine we all go through. మరి ఈ కరువు అనేటటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశం కూడా మనం వెళ్తాం. So that brings us to depend on the Lord. మరి అది మనల్ని ప్రభు మీద ఆధారపడేటట్లు చేస్తుంది. So I encourage you, నేను మిమ్మల్ని so if ప్రోత్సహిస్తున్నాను. you are going through difficult times in your life, కష్టమైన పరిస్థితులు గుండా మీరు వెళ్తూ ఉంటే, so depend on the Lord. ప్రభు మీద ఆధారపడండి. So Lord, what should I do? ప్రభు నేనేం చేయాలి? I want you to be with him. మీరు నాతో ఉండాలి. So you look at Joseph's life also. మరి యోసేఫ్ యొక్క జీవితాన్ని We చూస్తే don't go through in detail. దాన్ని విశదంగా మనం చూడము. So whatever he did, ఆయన ఏం చేసినప్పటికీ కూడా because there was a success because Lord was with him. ప్రభు ఆయనతో ఉండడాన్ని బట్టి ఆయన విజయాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. Genesis chapter 39 verse 23. మరి ఆదికాండము 39:23. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. యెహోవా అతనికి తోడైండెను కనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతని చేతికి అప్పగించిన దేనిని గూర్చి విచారణ చేయకుండెను. అతడు చేయనది యావత్తు యెహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను. So if you look at in the life of Joseph, మరి ఇక్కడ యోసేఫ్ యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే, none of us went through such difficult situations. ఇటువంటి కష్టాలు గుండా ఎవరు కూడా మనలో The testimony we are hearing he is in the prison. మరి ఆయనకు వచ్చిన సాక్ష్యం ఇక్కడ మనం చూసేది ఆయన చెరసాలలో ఉన్నట్లు. So he was persecuted. ఆయన మరి శ్రమ పొందాడు. He was even sold by his own brothers. మరి సొంత అన్నల చేత అమ్మబడ్డాడు. Hated by everybody. మరి అందరి చేత ద్వేషించబడ్డాడు. But one thing he had a character is Lord was with him. ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వము ప్రభు ఆయనతో ఉంటూ వచ్చాడు. As our dear brother Ringil and brother James shared, in all the difficulties, if the Lord is with us, the problems will be there, but the Lord will help us to overcome them. మరి బ్రదర్ వింగిల్, బ్రదర్ జేమ్స్ చెప్పినట్లుగా మరి సమస్యలు ఎన్నున్నప్పటికీ కూడా ప్రభు మనతో ఉంటే ఆయన మనకు సహాయం చేసి మనల్ని జయం పొందేటట్లు చేస్తాడు. So even small things, as Rachel also did mention in her exams, మరి రేచల్ తన యొక్క పరీక్షల విషయం కూడా ఎట్లయితే చెప్పిందో, the Lord is very faithful. ప్రభు చాలా నమ్మదగినటువంటి వాడు. If you depend even small things, he will help.
మరి చిన్న విషయాల్లో కూడా నువ్వు ఆయన మీద ఆధారపడితే ఆయన సహాయం చేస్తాడు. So you might surprise how small things he helps. మరి ఆయన చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఎంత చిన్న వాటిలో ఆయన సహాయం చేస్తాడని చూస్తే For example, I will tell one example. ఉదాహరణకి నేను ఒకటి చెప్తాను. So one day I went to petrol garage because my petrol is over. మరి పెట్రోల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి నేను పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళాను. Then I went and put the petrol. It's not even crossing 2 pounds. మరి అక్కడికి వెళ్ళి పెట్రోల్ పడితే 2 పౌండ్ల కంటే ఎక్కువ రావట్లేదు. So the petrol minimum you have to put is 5 pounds. మరి తక్కువలో చూసుకున్నా 5 పౌండ్లు పట్టించుకోవాలి. So the tank is empty, as I know, because I know it's a red light. That is why I came there. మరి ఆ యొక్క కార్ లో రెడ్ లైట్ వచ్చింది కాబట్టి ట్యాంక్ ఎంటీ అన్నట్లు మరి వెళ్ళి పట్టుకుంటున్నాను. Keep on pressing, it's not coming. మరి ఎంత పెట్రోల్ దాన్ని ఒత్తినా గానీ రావట్లేదు ఇంకా. So then I switched off that petrol thing. ఆ యొక్క నాజల్ ని ఆఫ్ చేశాను. So then I wanted to go and speak to them and pay. మరి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి డబ్బులు కట్టాలనుకున్నాను. Look at my wallet, nothing there. మరి నా పర్స్ చూసుకుంటే డబ్బులు లేవు. There is no wallet at all. పర్సే లేదు. Then what could I do? ఏం చేయాలి అప్పుడు? I opened the car and searched everywhere. I could find 3 pounds. మరి కార్ తెరిచి అంతా ఇంత వెతికితే 3 పౌండ్లు దొరికింది. Then I went there. తర్వాత వెళ్ళాను. I said to them, "See, I'm trying to fill my tank, but it's only having 2 pounds. You said minimum 5 pounds, but it's not allowing me." So he said, "That's fine." మరి అక్కడికి వెళ్ళి నా యొక్క ట్యాంక్ ఫుల్ గా పట్టుకోవాలని చూస్తే మీ యొక్క అది ఎక్కువ రాలేదు. మరి మినిమం 5 పౌండ్లు అప్పటికి 2 పౌండ్లే పట్టుకోగలిగాను అని చెప్పి. So when I came and switched on the car, it looks the tank is full. మరి ఆయన సరే అన్నాడు. సరే బయటకు వచ్చి మళ్ళా కార్ ఆన్ చేస్తే అది పెట్రోల్ ఫుల్ అన్నట్టు చూపిస్తుంది. I haven't cheated. నేనైతే మోసం చేయలేదు. So the light was red light. లైట్ అయితే రెడ్ గానే ఉంది. I tried to fill. దాని పెట్రోల్ ట్యాంక్ నింపుకోవాలి. So any means I did nothing wrong. మరి నేను ఏది కూడా తప్పు చేయలేదు. But I fully believe that Lord has done. మరి ప్రభు దాన్ని చేశాడని చెప్పి నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. So this is small example. ఇది చిన్న ఉదాహరణ. In the many experiences, whatever you all might have get the opportunity, you all probably share this time. మరి మీకు కూడా ఇటువంటి ఎన్నో జరిగి ఉంటాయి. మరి మిమ్మల్ని కూడా చెప్పమంటే ఇట్లాంటి చెప్తూ రావచ్చు. Remind the Lord will never. So these are the examples reminding us Lord will never leave us nor forsake. మరి ఈ చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు ప్రభు మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు, ఆయన మనల్ని విడువడు ఎడబాయడని చెప్పేదానికి సాదృశ్యాలుగా ఉన్నాయి. So Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము verse 25 onwards. 25 నుంచి, Therefore I tell you, do not worry about your life. మరి మత్తయి 6:25, what you eat or drink, about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in his all splendor was dressed like one of these. If that is how the Lord God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or shall we wear? 25 నుంచి, అందువల్ల నేను మీతో చెప్పినదేమనగా, ఏమి తిందుమో ఏమి తాగుదమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చేయను, ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గూర్చేయను చింతింపకుడి. ఆహారం కంటే ప్రాణమును, వస్త్రం కంటే దేహమును గొప్పవి కావా? ఆకాశ పక్షులను చూడి, అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు, ఆయనను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు. మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా? మీలో నెవడు చింతించడం వలన తన ఎత్తు మూరుడు ఎక్కువ చేసుకొనగలడు. వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింపనేలా? అడవి పువ్వులు ఎలాగో ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుకొనుడి. అవి కష్టపడవు, వడకు. ఆయనను తన సమస్త వైభవంతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో ఒకదాని వల్ల నేను అలంకరింపబడలేదు. నేడుండి రేపు పొయ్యిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడిలాగా అలంకరించినట్లా అల్ప విశ్వాసులారా, మీరు మరి నిశ్చయముగా వస్త్రం ధరింపచేయను కదా. మీకు మరి నిశ్చయంగా వస్త్రం ధరింపచేయను కదా. కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందామో అని చింతింపకుడి. అన్ని జనులు వీటన్నిటి గురించి విచారింతురు. ఇవన్నీ మీకు కావాలని మీ పరలోక తండ్రికి తెలియను. So this is a straightforward message from the Lord. మరి ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి నేరుగా వస్తున్నటువంటి many times we worry about all the situations. అనేక సార్లు పరిస్థితుల గురించి మనం ఎంతో చింతిస్తాం. The Lord is assuring us, అయితే దేవుడు మనకి నిశ్చయపరుస్తున్నాడు, do not worry about all these things. దేని గురించి నువ్వు చింతపడొద్దు అని. We have to do our responsibilities. మనకున్న బాధ్యతలు మనం చేయాలి. The rest of the things the Lord will take care. మిగతావన్నీ కూడా
దేవుడు చూసుకుంటాడు. If something you see there is no Lord in it, మరి ఏదైనా ఒక దాంట్లో దేవుడు లేడు అన్నట్లు అనిపిస్తుంది నీకు, so you are not going anywhere. మరి దాన్ని బట్టి ముందుకి ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. No, you may be not going anywhere in that path. ఆ యొక్క మార్గంలో నువ్వు ముందుకి పోకుండా ఉంటావు. So maybe this is no, you are not in that path, maybe you are not growing. ఆ యొక్క మార్గంలో నువ్వు ఎదగకుండా ఉండుండొచ్చు. So here Lord is assuring you. అయితే దేవుడు ఇక్కడ నీకు నిశ్చయపరుస్తాడు. Don't worry about them. దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించొద్దు. Whatever Lord shows you, దేవుడు నీకు ఏదైతే చూపిస్తాడో so go there. అక్కడికి వెళ్ళు. Instead of worrying about all the situations. మరి వేరే ఉన్న పరిస్థితులన్నిటి బట్టి చింతించట కంటే, Again, don't say this. Don't take it as it is that so Lord will give, brothers. I will sit nicely and relax, enjoy my life. మరి దేవుడు నాకు ఇస్తాడు సహోదరుడు అని చెప్పి మంచి కూర్చొని సంతోషిస్తూ పనులు చేయకుండా ఉండగా, as a Christians and believers, we should do hard work. మరి క్రైస్తవులుగా విశ్వాసులుగా మనము కష్టమైన పనులు చేయాలి. So whatever the Lord has given to you. ప్రభు నీకు ఏదైతే ఇచ్చినాడో. So there is a verse in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. రెండవ తెస్సలోనికల్లో దాంట్లో 3వ అధ్యాయము verse 10. 10వ వచనం. For even when we were with you, we gave you this rule: the one who is unwilling to work shall not eat. మరియు మేము మీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు ఎవడైనాను పని చేయనోళ్ళని ఎడల వాడు భోజనం చేయకూడదని మీకు ఆజ్ఞాపించితిమి. So that means we all need to work very hard. దాని అర్థం ఏంటంటే మనమంతా కూడా కష్టపడి పని చేయాలి. So if the Lord allows you, ప్రభు మరి అనుమతిస్తే నిన్ను, so whatever the situations, పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ కూడా, so if the Lord allows you, దేవుడు అనుమతిస్తే, whatever the work, ఏ పని ఇచ్చినా without complaining, ఫిర్యాదులు చేయకుండా, so work hard, కష్టపడి పని చేయి, then the Lord will bless. దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. So don't try to be lazy. ఈ యొక్క బద్ధకంతో ఎప్పుడు ఉండొద్దు. So many times, especially our youth also, before yesterday, there was one young boy came to my home. అనేక సార్లు మరి ఎట్లానే ఉంటుంది. మరి నేను మొన్న ఒక యవనస్తుడు మా ఇంటికి వచ్చాడు. So he was telling he worked for 16 hours. మరి ఆయన 16 These days in visa restriction days. మరి ఈ యొక్క వీసా రెస్ట్రిక్షన్ ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో 16 గంటలు పని చేస్తున్నట్లుగా చెప్పాడు. In London. ఆ యొక్క లండన్ లో works in 3 restaurants. 3 హోటల్స్ లో పని చేస్తున్నాడు. So I was not there. I think my wife asked him, don't you feel tired and why do you work that many hours? మరి నేను లేను, మరి అక్కడిగింది, మరి నువ్వు ఇంత పని చేస్తున్నావు, మరి అలసిపోవట్లేదా అని. I said I'm here to work. మరి ఆయన చెప్పాడు నేను ఇక్కడ పని చేసేదానికి ఉన్నాను అని. So I want to make money. నేను డబ్బు సంపాదించాలి. That is my objective. మరి అది నా జీవితం, నా యొక్క ఉద్దేశం అంటున్నది. So that is the wrong objective. మరి అది సరైన తప్పుడు ఉద్దేశం అది. But for us, money is not a motive. మరి మన కొరకై డబ్బు సంపాదించడం అనేది జీవిత లక్ష్యం కాదు. If Lord allowed you to work under 20 hours, మరి దేవుడు నువ్వు 20 గంటలు పని చేసేదానికి అనుమతిస్తే, so if you are working more than that, మరి దానికంటే నువ్వు ఎక్కువ పని చేస్తున్నట్లయితే that is illegal. అది మరి ఇల్లీగల్ అయి ఉంటున్నది. According to the Bible, you should not do that. మరి దేవుని వాక్యానుసారంగా నువ్వు అట్లా చేయకూడదు. But if that is your choice, whatever you do, we say that don't do it. అది మేము చెప్తాము దాన్ని చేయొద్దు అని. అయితే నువ్వు చేయడం చేయకపోవడం అనేది నీ యొక్క నిర్ణయం అయి ఉంటుంది. The Lord is the one who blesses us. మనల్ని ఆశీర్వదించేవాడు దేవుడే అంటున్నాడు. So secondly, 1 Thessalonians chapter 4. దాని తర్వాత మరి మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము verse 11 onwards. 11వ వచనం నుంచి, And to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent on anybody. మనకి తెలుగు 10 నుంచి కలిసి ఉంది. అలాగనే మాసిదోనియా నందుట ఉన్న సహోదరులందరూ మీరు ప్రేమించున్నారు. సహోదరులారా మీ ప్రేమ యందు మరి ఎక్కువ అభివృద్ధి నందుచుండవలనని సంఘమునకు వెలుపటి వారి ఎడల మర్యాదగా నడుచుకొనుచు మీకేవి కొదువ లేకుండానట్లు మేము మీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం మీరు పరుల జోలికి పోక మీ సొంత కార్యములను జరుపుకుంటేందును మీ చేతులతో పని చేయుటేందును ఆశ కలిగి ఉండాలని మిమ్మల్ని హెచ్చరించున్నాము. The simple instruction: mind your business, work hard, and live for yourself. మరి ఇక్కడ చాలా సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఉపదేశం చెప్పబడింది. నీ యొక్క సొంత కార్యాలు చూసుకుంటూ ఇతరుల జోలికి పోకుండా నీ చేతులతో కష్టపడి పని చేయని చెప్పి. So that is important for us, all of us too. మరి మనందరికి కూడా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. So we need to work hard. మనం కష్టపడి పని చేయాలి. Whatever the Lord opens door for us, మరి మన కొరకు దేవుడు ఏ యొక్క తలుపు తెరిచినప్పటికీ, and live a simple life. మరి సామాన్యమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి. So that way the Lord will bless us. ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. Even in terms of when we are worried about
our children too. మన యొక్క పిల్లల గురించి మనము మరి చింతపడుతున్నప్పటికీ కూడా, So whatever we do as a parents, you do your best what you could do. మరి తల్లిదండ్రులుగా ఏదైతే నువ్వు చేయగలుగుతావో ఆ శ్రేష్టమైన దాన్ని పిల్లల కొరకు చేయి. Don't do it more than what you can do. నువ్వు చేయగలిగిన దానికంటే ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నించొద్దు. Sometimes Lord will not even allow that. మరి కొన్నిసార్లు ప్రభు దాన్ని అనుమతించడు కూడా. Sometimes you may face problem in your own church too. మరి కొన్నిసార్లు నీ యొక్క సంఘంలోనే నువ్వు సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. For example, ఉదాహరణకు, so when I was a young boy, నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు I was very intelligent. చాలా మరి జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాను. Up to year 7, I was a school topper. మరి 7వ తరగతి వరకు కూడా నేను స్కూల్లో మొదటివాడుగా ఉంటూ వచ్చాను. So I had a desire to go to one of the top school in those days is a Korukonda and Kodiginahal. Probably you know. ఆ రోజుల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి స్కూల్ గా ఉన్న కోరుకొండ ఇటువంటి స్కూల్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నాను. So that to get into the seat you have to write 3 exams for it. మరి దాంట్లో మరి సీట్ రావాలంటే 3 పరీక్షలు రాయాలి. So in the capacity whatever we asked my parent, he never encouraged. We have to ask him, Daddy, I want to do this. Then he said whatever the means he could do, he will do it. మరి ఆయన మేము ఎప్పుడు కూడా want me to go to tuition, he will do. మరి మేము అడిగేవాళ్ళం కాదు, మరి ఏదైతే ఆయన చేయగలిగాడో అది ఆయన చేసేవాడు, ట్యూషన్ కి పంపించడం కానీ ఏదైనా కూడా. So anyway, with the great difficulty, with the great work, efforts, night and day, I got the seat in Korukonda. మరి ఎంతో కష్టపడి కష్టపడడం ద్వారా, ఎంతో చదవడం ద్వారా మరి ఆ యొక్క కోరుకొండలో నాకు సీట్ వచ్చింది. But in the same church there was another girl, also there another family. మరి అదే ఆ సంఘంలోనే ఇంకో కుటుంబం ఉన్నది, వాళ్ళకి ఒక పాప ఉన్నది. So we both are trying to write. మరి ఇద్దరం కూడా పరీక్ష రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. That girl's mother was a teacher. మరి in the same school where I studied. మరి నేను ఎక్కడైతే స్కూల్లో చదువుకున్నానో ఆ స్కూల్లో ఆ పాప యొక్క తల్లి టీచర్ గా ఉన్నది. So when I got the result, ఎప్పుడైతే పరీక్ష యొక్క ఫలితాలు వచ్చాయో, the sister believer, మరి ఈ యొక్క సహోదరి took my result. ఆ యొక్క మరి పరీక్ష ఫలితం తీసుకుంది. Did not give it to us. మరి మాకు చెప్పలేదు. So it went by 3 months. 3 నెలలు ఆ రీతిగా అయిపోయింది. So then we called that, because in those days the communication is not easy stuff. మరి ఆ రోజుల్లో మరి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇప్పటిలాగా లేదు. So anyway we wrote a letter and they replied, you already got selected, you did not join, so we give it another place, I'm sorry. Whatever. So then I went to school, because they used to send the result to school, not to us. మరి దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఉత్తరం రాస్తే వాళ్ళు ఉత్తరానికి మరి సమాధానం ఇచ్చారు, నీకు సీట్ వచ్చింది కానీ నువ్వు చేరకపోవడం వల్ల వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామని చెప్పి. అది తెలిసిన తర్వాత మరి స్కూల్కి కూడా ఈ విషయం చెప్పుంటారు కదా అని చెప్పి స్కూల్కి వెళ్ళాం మేము. So they said, the headmaster said, because you both go to same church, we have given the results to the teacher. మరి అక్కడ ఉన్న హెడ్ మాస్టర్ చెప్పాడు, మరి మీ ఇద్దరు పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు మీరంతా ఒకే చర్చికి పోతారు కాబట్టి ఆ టీచర్ కి ఇచ్చాం మేము మీ యొక్క ఫలితాలు అని చెప్పాడు. So to cut short, of course, we did not ask to initiate my daddy. Dad said, don't worry, the Lord allowed it, he will bless. మరి ఆ రీతిగా జరిగింది. మరి దాన్ని వెళ్ళి మా నాన్నతో చెప్పినప్పుడు ఆయన దాని గురించి నువ్వేం బాధపడద్దు, ఆలోచించొద్దు, దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు, దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అన్నాడు. If I would have been successful, మరి నేను మరి ఆ రీతిగా విజయం పొందుంటే probably I may be a commander, whatever, in Indian Army. మరి ఆ యొక్క ఇండియన్ ఆర్మీలో ఒక కమాండర్ లేదా ఇంకో పని చేస్తూ ఉండేవాడిని. But my studies life completely came to zero. మరి నా యొక్క చదువు అంతా కూడా దీని ద్వారా మరి సున్నాకు వచ్చింది. So I became the last person in the class. మరి నేను మరి నా యొక్క చదువులో చివరికి స్కూల్లో చివరివాడు అయిపోయాను. But when I look back now, మరి ఇప్పుడు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు, so whatever happened is for our good. మరి ఏది జరిగినా కూడా మన మంచి కొరకే జరుగుతుంది. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా we always need to see like that. ఆ రీతిగా మనము వైఖరి కలిగి ఉండాలి. Not complaining. మరి ఉన్నదాన్ని బట్టి ఫిర్యాదు చేయడం కాదు. So if you look, that is the best thing happened in my life. మరి అది శ్రేష్టమైనది నా జీవితంలో జరిగింది అని మనం అనుకున్నప్పుడు, so the sister, whatever she did, with whatever the reason, there is nothing to blame. Because I am still friend with her daughter, because we are classmates, and we have nothing to blame, and we never argued, we never even asked. But one thing we know, that was a good thing Lord has allowed in our life.
మరి ఆ యొక్క సహోదరి మరి అట్లా చేయడాన్ని బట్టి నాకు మరి సీటు నేను తీసుకోలేకపోయాను. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ యొక్క సహోదరి కూతురు నేను మరి ఇద్దరం కలిసి స్కూల్లో చదువుకున్నాం కాబట్టి మేము ఎప్పటికి కూడా స్నేహితులమే. ఈ రోజు వరకు కూడా వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మేము ప్రశ్నించలేదు. ఒకటి ఖచ్చితమైనది ఏంటంటే దేవుడు దాన్ని మా మంచి కొరకు అనుమతించాడు అని. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా when you are discouraged, ఎప్పుడైతే మనం నిరుత్సాహపడతామో, when you are going through the times of famine, మరి కరువు వంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, when you see there is a problem even in the family of the God, మరి దేవుని యొక్క కుటుంబంలోనే ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు, so you see that the Lord allowed it for your better life. మరి నీ మంచి కొరకు దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు. So take it positively. దాన్ని మరి పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. There is nothing to complain to each other. మరి ఒకరిని బట్టి ఒకరు ఎప్పుడు కూడా ఫిర్యాదు చేసుకోవాలి. Lord, if Lord would not allowed her, she would not taken my letter. మరి దేవుడు గాని ఆ సహోదరిని అనుమతించకుండా ఉంటే ఆమెకు ఆ లెటర్ ఆమె చేతికి వచ్చేదే కాదు. So I would not have been here. మరి అట్లా జరిగా ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదు. Maybe I would have been drunkard. మరి అట్లా ముందుకు కొనసాగుంటే నేను తాగుబోతు ఉండొచ్చేమో. Maybe I may be different person. లేకపోతే వేరే వ్యక్తినే ఉండొచ్చేమో. So the Lord allows all situations for our good. మరి దేవుడు అన్ని పరిస్థితులను కూడా మన మంచి కొరకు ఆయన అనుమతిస్తాడు. So here Isaac's life also. మరి ఇక్కడ ఇస్సాకు జీవితంలో కూడా, so when he is going through, ఆయన ఆ పరిస్థితులను వెళ్తున్నప్పుడు, so Lord encouraged him. దేవుడు ఆయన్ని బలపరిచినాడు. Do not worry. నువ్వు దీన్ని బట్టి నువ్వు చింతపడొద్దు. I will be with you. నేను నీతో ఉంటాను. I will never leave you. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. I will never forsake you. నిన్ను ఎంత మాత్రం ఎడబాయను. The same assurance Lord is giving to us too. అదే నిశ్చయత దేవుడు మనకు కూడా ఇస్తున్నాడు. So there is another person also there. ఇంకొక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. So 1 Kings chapter 19. మరి మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయము verse 4 onwards. 4 నుంచి. So while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to broom bush, sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than any ancestors. తాను ఒక దిన ప్రయాణం అరణ్యంలోనికి పోయి ఒక బదిరి వృక్షం కింద కూర్చుండి మరణాపేక్ష గలవాడై, యెహోవా, నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడని కాను, ఇంత మట్టుకు చాలును, నా ప్రాణం తీసుకొనుము అని ప్రార్థన చేసెను. So then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hard coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. అతడు బద్రి వృక్షం కింద పరుండి నిద్రించుచుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతన్ని ముట్టి, నీవు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పెను. అతడు చూచినంతలో అతని తల దగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును నీళ్ల బుడ్డియు కనబడెను కనుక అతడు భోజనం చేసి తిరిగి పరుండెను. So you look at in the life of Elijah. మరి ఇక్కడ ఏలియా యొక్క జీవితం చూస్తే, he's a great man of God. మరి ఆయన గొప్ప దైవజనుడు. He stood for the Lord in spite of all the difficulties he is going through. మరి ఆయన వెళ్ళేటటువంటి కష్ట పరిస్థితులన్నిట్లో కూడా ఆయన దేవుని కొరకు నిలబడ్డాడు. We can only talk, but none of us are able to stand in that situation. మరి ఆ పరిస్థితుల్లో మనం కేవలం మాట్లాడగలుగుతాం కానీ ఎవరు కూడా దానికి నిలబడగలిగేవాళ్ళం కాదు. So he even ready to die. మరి ఆయన దేవుని కొరకు చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు. Challenge with Ahab. మరి ఆహాబుతో సవాల్ తీసుకున్నాడు. And also all the prophets of Baal. మరి యొక్క బయలు యొక్క ప్రవక్తలందరితో కూడా. So he wanted to prove, is your God is a real God? మరి మీ దేవుడు నిజమైన దేవుడా? So let us prove ourselves. లేక మా దేవుడు నిజమైన వాడని ఆయన దాన్ని నిరూపించాలనుకున్నాడు. So he took that challenge. ఆ సవాల్ తీసుకున్నాడు. And he was succeeded in it. మరి దాంట్లో ఆయన గెలుపొందాడు. Such a great man. అటువంటి గొప్ప దైవజనుడు. With a great discouragement now. మరి గొప్ప నిరుత్సాహంతో ఉన్నాడు. He is worried about his own life. తన యొక్క జీవితం గురించి చింతపడుతున్నాడు. The hands of the queen. మరి ఆయన not worried about the king. మరి ఆయన రాజు గురించి భయపడలేదు కానీ రాణి చేతుల గురించి భయపడుతున్నాడు. So many times queens are more powerful. మరి అనేక సార్లు మరి రాణులు చాలా బలంగా ఉంటారు. They are so powerful that everybody will be scared. మరి ఎంత మరి శక్తివంతులుగా ఉంటారంటే అందరిని భయపెడతారు. So he is running away. మరి ఆయన ఆ రీతిగా ప్రాణభయంతో పరిగెస్తున్నాడు. So he went and sat down under the tree. మరి ఆయన వెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. And he even said, Lord, I wanted to die. అక్కడ ప్రభుతో చెప్పి, ప్రభువా ఇక చాలా చచ్చిపోతాను నేను అని. He worried about, he forgotten about all the great things he has done. మరి అప్పటిదాకా ఆయన దేవుని సహాయం ద్వారా చేసిన గొప్ప పనులన్నీ మర్చిపోయాడు. Now his testimony is, Lord, I am no greater than anybody else. మరి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు ప్రభువా ఇంక చాలు అంటున్నాడు. Just before a week probably he said, our God is a great God. మరి బహుశా ఒక వారం క్రితమే చెప్పుండొచ్చు మా దేవుడు గొప్పవాడు అని చెప్పి. So now he is telling, Lord,
I am not no greater than anybody else. ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు మరి ఉన్న వాళ్ళకంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు ప్రభువా అని. So kill me. ఇంకా చాలు చంపే ప్రభువా. I had enough. ఇంకా చాలు. I don't want to even live. మరి ఇంకా బతకాలని ఆశ లేదు నాకు. I don't want to forget about service. మరి ఇంకా మీ సేవ అయితే ఇంకా మర్చిపోండి, నాకు బతకాలనే లేదు ఇక్కడ. So he is sleeping. కనుక నిద్రపోతున్నాడు. So Lord will never leave us. మరి కనుక దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టాడు. We all go through the situations where we come to that stage. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఈ స్థితికి వస్తాం. So here he wanted to die for his life. మరి తన జీవితం కొరకు చనిపోవాలని, forgotten what the wonders he has done. మరి ఆయన చేసిన అద్భుతాలు మర్చిపోయాడు. He is a great man of God. ఆయన గొప్ప దైవజనుడు. So now the Lord appeared. The angel came to him. మరి ఇప్పుడు దేవుని దూత ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. He's not talking about the history. మరి ఆయన గతము చరిత్ర గురించి మాట్లాడలేదు. He's not even talking about Elijah, how great you are. Don't forget what you have done. మరి ఏలియా ఇదిగో నువ్వు పెద్ద పెద్ద పనులు చేసావు, ఇవన్నీ చేసావు కదా అని ఆయనకి జ్ఞాపకం చేయట్లేదు. He did not say, see, the situations will come, but I am there with you. He is not saying all the situations. మరి పరిస్థితులు ఇట్లే ఉంటాయి, నువ్వేం దిగులు పడొద్దు, నేను నీతో ఉన్నాను ఇవన్నీ కూడా చెప్పట్లేదు. Elijah, get up. ఏలియా ఇంకా లే నువ్వు. I think Elijah likes food very much. మరి ఏలియాకి మరి భోజన ప్రియుడు అనుకుంటాను. So get up and eat. మరి లేచి నువ్వు కొద్దిగా భోజనం చెయ్యి. So Elijah got up. ఏలియా లేచాడు. And he forgotten about everything. మరి లేచి అన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. Saw nice water. కళ్ళ ముందు మంచి చల్లటి నీళ్ళు. And also bread baked over hot coals. He is having barbecue meal. మరి fresh meal. మరి బార్బిక్యూ మీల్ లాగా చక్కగా కాల్చబడినటువంటి అప్పం కనిపించింది. So it looks like he even forgotten to ask, how did this food is coming? I think he just in the sleep, probably in a dream. He just ate and sleep again. మరి నిద్రలో లేచాడు, నిద్ర కళ్ళతోనే ఇదేదో కలగా ఉంది, బానే ఉంది అప్పం అని చెప్పి తిన్నాడు, మళ్ళీ పడుకున్నాడు. Second time also the Lord has done, an angel has done the same thing. మరి రెండో రోజు కూడా ఇదే పరిచర్య ఆయనకి. So sometimes we need some time to recover from our failure. మరి కొన్నిసార్లు మన యొక్క పతనాల నుంచి మనము మరి నిలదొక్కునే దానికి, తిరిగి వచ్చేదానికి కొంత సమయం పడుతుంది. To get into your spiritual renewal, it takes time. మరి ఆత్మీయంగా తిరిగి మనము పురికొల్పబడడానికి కొన్నిసార్లు సమయం పడుతుంది. That time you need strong food. మరి ఆ సమయంలో నీకు బలమైన ఆహారం కావాలి. The power of the Holy Spirit is required. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బలం కావాలి. So just spend time with the Lord. కనుక ప్రభుతో సమయం గడుపు. Read as much as Bible you could. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎంత చదవాలి. Probably hear the songs which are more encouraging. మరి ప్రోత్సహించేటటువంటి పాటలు కూడా విను. So when you are getting encouragement, ఎప్పుడైతే నీకు ప్రోత్సాహం వస్తుందో, second time also Lord will strengthen you. మళ్ళా కూడా దేవుడు బలపరుస్తాడు. So second time Lord is saying here, మరి రెండోసారి ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, so go back the way you came. మరి నువ్వు ఎట్లా after second time actually, even I am not covering fully, after second time he got up and he walked through again. మరి రెండోసారి చూస్తాం, ఇంకా డీటెయిల్ చూడట్లేదు He కానీ did not even ask, Lord thank you, there is no evidence of worshipping, there is no evidence of giving thanks, Lord thank you for this wonderful barbecue meal, but instead he is just going forward. మరి ఆయన నిద్ర లేచిన తర్వాత, భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయన కనీసం మరి ప్రభువా మంచి భోజనం ఇచ్చావు, బార్బిక్యూ మీల్, మరి ఈ అడవిలో ఇట్లాంటి ఆహారం నీళ్ళు ఇచ్చావు అని కృతజ్ఞత చెల్లించినట్లు ఏం లేదు ఇక్కడ. So later on if you look at verse 15 to 16, దాని తర్వాత 15-16 వచనాలు, the Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel. Anoint Elisha son of Sahapath from Abel Meholah to succeed you as a prophet. అప్పుడు యెహోవా అతనికి సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నీవు మరలి అరణ్య మార్గమున దమస్కునకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియా దేశం మీద హజాయేలునకు పట్టాభిషేకం చేయము, ఇజ్రాయేల్ వారి మీద నింషి కుమారుడైన యెహూకు పట్టాభిషేకం చేయము, నీకు మారుగా ప్రవక్త ఇండుటకు అబెల్మే హోలా వాడైన షాపాత్ కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకం చేయము. So to cut short the story, మరి క్లుప్తంగా చెప్పేదానికి, the Lord said, I think Elijah, now you got strength. మరి దేవుడు ఆయనకి చెప్పాడు, ఏలియా ఇప్పుడు నీకు బలం వచ్చింది. You walked all these miles now. మరి బలాన్ని బట్టి ఇంత మైళ్ళ కొలది నడిచావు. Now you need to cut your calories back. ఇప్పుడు నువ్వు మరి నీకున్న క్యాలరీలన్నీ కూడా See, తగ్గించాలి. Lord said to him, go back to the place where you come from. మరి నువ్వు మరలా ఎక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని Go చెప్పాడు. back completely. మరి తిరిగి అదే ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి. Because you wanted to die. ఎందుకంటే నువ్వు చనిపోవాలనుకున్నావు. You wanted to finish your work. నీ యొక్క పనిని ముగించాలనుకున్నావు. It's not finished yet. మరి అది ఇంకా ముగించబడలేదు. There is a bigger work is there for you. ఇంకా పెద్ద పని నీ కొరకు ఉన్నది. So the unfinished work is you need to anoint a king and also a prophet.
మరి ఒక రాజును అభిషేకించాలి, అలాగే ఒక ప్రవక్త నీకు మారుగా So అభిషేకించాలి. that prophet will be much mightier than you. మరి ఆ యొక్క ప్రవక్త నీకంటే గొప్పవాడు And కాబోతున్నాడు. you need to prepare him. అతన్ని నువ్వు సిద్ధపరచాలి, You need to train him. అతనికి నువ్వు మరి తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. That is my plan. అది నా యొక్క ఆలోచన. But you wanted to finish your life now. నువ్వైతే ఈ జీవితం ఇంతటి చాలు అంటున్నావు. So many times in our life also, అనేక సార్లు మన జీవితంలో కూడా we wanted to run away from the Lord. ప్రభు దగ్గర నుంచి In పారిపోవాలని spite చూస్తాం. of frequent messages, మరి ప్రభు దగ్గర నుంచి అనేక వర్తమానాలు in వచ్చినప్పుడు spite of quite encouragement. ఎంతో మరి ప్రోత్సహించే మాటలు. Sometimes for Elijah he got only 2 times. మరి ఇక్కడ ఏలియా విషయంలో కేవలం 2 సార్లు వచ్చాయి. For us maybe 10 times. మనకి 10 సార్లు వచ్చాయి, Maybe 15 times. లైక్ 15 సార్లు. You are discouraged. నువ్వు నిరుత్సాహపడ్డావు. The Lord is still speaking to you. ప్రభు నీతో ఇంకా Go మాట్లాడు. back to the place where you come from. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చా అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళు. Don't forget the day I saved you. నిన్ను రక్షించిన దినాన్ని మర్చిపోవద్దు. So there is a beautiful song in Telugu. ఒక మంచి పాట తెలుగులో ఉంటుంది. ఆది ప్రేమను విడిచిపెట్టితువా. ఆది ప్రేమను విడిచిపెట్టిదివా. ఆది ప్రేమను విడిచిపెట్టిదివా. ఓ నాదు ప్రియుడా మాదిరిగా జీవించమానిదివా. ఓ నాదు ప్రియుడా మాదిరిగా జీవించమానిదివా. Many times when we are saved, అనేక సార్లు మనం రక్షించబడిన తర్వాత we are so happy. ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాం. We wanted to serve Lord ప్రభువుని సేవించాలి with all our energy, మనకున్న బలం capacity. మనకున్న We సామర్థ్యం. wanted to live for Him. ఆయన కొరకు జీవించాలనుకుంటాం. When the time of discouragement comes, అప్పుడు నిరుత్సాహ పరిస్థితులు we will వచ్చినప్పుడు never get back to normality. తిరిగి సాధారణంగా వెంటనే రాము. But your first joy is your joy for always. మరి నీ యొక్క మొదటి ఆనందం ఏదుందో అదే నిజమైన The ఆనందం. Lord is telling us today, ప్రభు మనతో ఈరోజు చెప్తున్నాడు, go back to the place where you come. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చా అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళు. From there you need to start again. అక్కడి నుంచి నువ్వు తిరిగి మొదలు We have పెట్టాలి. so much to do. నీకు చేయాల్సిన ఎంత పని ఉన్నది. The bigger work, whatever so far you have done. ఇప్పటి వరకు పెద్ద పని ఏదైతే నువ్వు చేసావో, The bigger work than all the works whatever you have ఇప్పటి done. వరకు నువ్వు చేసిన దానికంటే కూడా పెద్ద పని ఉంటున్నది. So anointing a king and also preparing a prophet. మరి ఒక రాజును మరి ఒక ప్రవక్తను కూడా అభిషేకించడం. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా so Lord has a greater plan. ప్రభువుకి గొప్ప ఆలోచనలు You ఉన్నాయి. may be thinking small now. నువ్వు నీ గురించి తక్కువగా So అనుకోవచ్చు. whatever you and me achieved in our life, మరి నువ్వు నేను మన జీవితంలో ఏదైతే we are always thinking that is good enough. మరి ఏదైతే పొందేమో, ఏదైతే చేయగలిగినామో అది చాలా. The Lord is asking us today, అయితే ప్రభు ఈ రోజు మనల్ని అడుగుతున్నాడు, much to do. నీకు ఇంకా చేయాల్సిన So ఎంతో get encouraged. కానీ ప్రోత్సాహం పొందు. Go back to your original Christian beginning. నీ యొక్క క్రైస్తవ ఆరంభానికి తిరిగి వెళ్ళు. So then I will use you. అప్పుడు నేను తిరిగి వాడుకుంటాను. So later on, దాని తర్వాత so there is another person. ఇంకొక మనిషి ఉంటున్నాడు. John chapter 21, మరి యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము verse 3 to 7. మరి 3 నుంచి 7 వరకు. I am going out to fish. Simon Peter told them, and they said, we will go with you. And so they went out and got into the boat. But that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore. But the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. సీమోను పేతురు, నేను చేపలు పట్టబోదునని వారితో అనగా, వారు మేమును నీతో కూడా వచ్చేదమని వారు వెళ్ళి దోణి ఎక్కిరి గాని ఆ రాత్రి ఏమీ పట్టలేదు. సూర్యోదయం మగుచుండగా యేసు ధరిని నిలిచెను. అయితే ఆయన యేసు అని శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు. యేసు, పిల్లలారా, భోజనమునకు మీ యొద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అని వారిని అడుగగా, లేదని వారు ఆయనతో చెప్పిరి. అప్పుడు ఆయన దోణి కుడి ప్రక్కన వలవేయడి మీకు దొరికినని చెప్పిన గనుక వారు ఆలోగా వేయగా చేపలు విస్తారంగా పడినందున వల లాగలేకపోయిరి. కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, ఆయన ప్రభు సుమి అని పేతురుతో చెప్పాను. ఆయన ప్రభు అని సీమోను పేతురు విని వస్త్రహీనుడై ఉన్నందున పైబట్ట వేసి సముద్రంలో దుమికెను. See here wonderfully we can see that how each person Lord encourages differently. మరి ఇక్కడ చూస్తాం మనము ప్రభు ఒక్కొక్కరిని ఏ రీతిగా అద్భుతంగా ఆయన ప్రోత్సహిస్తాడు అని. Peter is a great man of God. మరి పేతురు గొప్ప దైవజనుడు. So Lord himself said, you are the rock.
And I knew the church will be built. మరి ప్రభువే నేరుగా ఆయనతో చెప్పాడు, పేతురు నువ్వు రాయివి, నీ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను. So that means the Lord used him to build his church. మరి దేవుడు తన యొక్క సంఘాన్ని కట్టేదాని కొరకు ఆయన వాడుకున్నాడు. So many times Catholics do take, because Lord said you are the rock, and they think he is the soul and all for the church. మరి అనేక సార్లు క్యాథలిక్లు కూడా ఈ రీతిగా అనుకుంటారు, ప్రభు మరి నువ్వు రాయి, నీ మీద సంఘాన్ని కడతా అన్నాడు కాబట్టి మరి పేతురే సమస్తం అయి ఉంటున్నాడు సంఘానికి అన్నట్లు ఆలోచిస్తారు. It's not like that. God used Peter as a rock to build his church. మరి అది ఆ రీతిగా సరైనది కాదు. అయితే దేవుడు పేతురును ఉపయోగించుకొని తన యొక్క సంఘాన్ని కట్టాడు. So remember, there is no importance of any human being in the world. మరి లోకంలో ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు సంఘం విషయంలో. So Lord uses people differently. మరి ప్రభు ఆయన ఒక్కొక్కరిని ఒక్కో రీతిగా వాడుకుంటాడు. In the church, everybody equally important. మరి సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమానంగా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు. So the Lord, some people Lord might use mightily. మరి కొంతమందిని ప్రభు బలంగా మరి వాడుకుంటాడు. Some people God may use underline. మరి కొంతమందిని కనిపించకుండా ప్రభు వాడుకుంటాడు. So whatever the reason, there is no importance based on the people what they have done. మరి ఏ కారణం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మనుషులు చేసే పనిని బట్టి మరి వాళ్ళకు మరి గొప్పవారని చెప్పలేదు. It's only the Lord uses. కేవలం దేవుడే వాళ్ళని So వాడుకుంటున్నాడు. they all have failures as equally you all have. మరి మనమందరం మీరందరూ కూడా ఏ రీతిగా అయితే మరి పతనాలు ఉన్నాయి, ఆ రీతిగానే వాళ్ళందరూ కూడా పతనాలు ఉన్నాయి. So they all go through the same problems you and I go through. మరి నువ్వు నేను వెళ్ళేటటువంటి సమస్యలు గుండా వారు కూడా వెళ్ళారు. So the same grace Lord is giving to them and to you also, and to me also. వాళ్ళకి ఏ కృపను దేవుడు ఇచ్చాడో నీకు నాకు కూడా అదే కృపను దేవుడు ఇస్తున్నాడు. So sometimes the way the Lord uses people, we try to see that something is different, so we should want it to be like them. మరి దేవుడు కొంతమందిని ఎట్లా వాడుకుంటున్నాడు అనేది చూచినప్పుడు ఇదేదో మరి కొత్తగా ఉంటున్నది, ఆ రీతిగా మేము కూడా వాడబడాలి అన్నట్లు ఆలోచన ఉంటుంది. So be there wherever the Lord has placed you. కనుక దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ ఉంచాడో అక్కడే ఉండు. If you are a simple man, be a simple. నువ్వు సామాన్యమైన స్థితిలో ఉంటే Don't think you are something unusable, unrecognizable, unnoticed. మరి నువ్వు మరి పనికి రానటువంటి వాడవు, మరి ఎవరు పట్టించుకోనటువంటి వాడవు, మరి ఏమి చేయలేనటువంటి వాడు అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. It is the Lord who rewards us. The Lord is the one who uses us. మరి దేవుడే నిజమైన బహుమానం ఇచ్చేవాడు, దేవుడే నిజంగా వాడుకునేటటువంటి వాడు. So one thing I always remember, one thing my father used to say. మరి ఒక మాట మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు. So whenever somebody don't recognize us, we used to come and complain. మరి ఎవరైనా మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నట్లుంటే మేము వచ్చి ఇంట్లో చెప్పేవాళ్ళం. Whatever it is. ఏదైనప్పుడు కూడా They used to say, oh, you got reward in heaven. మరి ఆయన చెప్పేవాడు, మంచిది, మరి నీకు పరలోకంలో దీని కొరకే బహుమానం ఉంది. If somebody appreciated you, మరి ఎవరైనా మిమ్మల్ని వాళ్ళు మరి అప్రిషియేట్ చేస్తే you lost your reward in heaven. మరి అప్పుడు నువ్వు పొందాల్సినటువంటి బహుమానాన్ని పరలోకంలో పొందవు అంటారు. So the unseen people are more rewarded than seen people. Remember this. మరి కనిపించకుండా పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫలం కనిపించే పని చేసే వాళ్ళకంటే కూడా. You may surprise, we all may surprise when we go to heaven. మరి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మనందరం కూడా ఆశ్చర్యపోతాం. The people, those who are sitting here, ఎవరైతే కూర్చొని ఉంటున్నారో we never thought they will be rewarded. మరి వాళ్ళకి గొప్ప బహుమానం ఉంటుందని ఎప్పుడు. Maybe they will be sitting on the bigger throne than me and you. మరి నువ్వు నేను కూర్చునే దానికంటే కూడా గొప్ప సింహాసనం మీద వాళ్ళు కూర్చోవచ్చు ఆ రోజున. More crowns. వాళ్ళకి ఎక్కువ మరి కిరీటాలు కూడా ఉంటాయి. Say, brother, అన్నా you are sitting there, I must be in a bigger place. మరి మనం చెప్తాం, బ్రదర్ మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు, మీరు మీకంటే నేను గొప్ప సింహాసనంలో ఉండాలి అని చెప్పి. Lord says, no, you are there in the car. దేవుడు చెప్తా, లేదు నువ్వు ఉన్న దగ్గరే సరిపోతాను, అక్కడే ఉండు అంటాడు. Lord, but that man never, you only seen him cleaning, toileting, all these things. But I did the bigger work. మరి మనం చెప్పొచ్చు, ప్రభా ఇది మరి చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాడు కదా, మరి క్లీన్ చేయడము, మరి అక్కడ టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయడం, ఈ చిన్న చిన్న చేశాడు కదా, నాకు గొప్ప బహుమానం ఉండాలి. The way the Lord judge will be different to what we judge. అయితే మనం ఎట్లా తీర్పు తీస్తామో అది కాదు, కానీ దేవుడు తీర్పు తీర్చే విధానం వేరే ఉంటున్నది. So here our point is, అయితే మేము చెప్పే విషయం ఏంటంటే, the Lord is the one is watching all of us. మరి మనలందరూ కూడా పరీక్షించేది దేవుడే అంటున్నాడు. So in whatever the situation you are going through, ఏ పరిస్థితి గుండా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు, here Peter's life, ఇక్కడ పేతురు జీవితం ఉన్నది. because his master, he was living on Jesus. మరి ఆయన మరి యేసు ప్రభుతో జీవించాడు. So whenever the Lord says, Lord, thank you, Lord, he was with him all the time. He was seeing the faith,
He was enjoying the blessings, whichever, whenever the Lord is there, lot of blessings will come automatically. మరి ఆయన ప్రభుతో ఉంటూ వచ్చి వందనాలు చెప్తూ వచ్చాడు ప్రభుకి. దేవుడు యేసు ప్రభు చేసే కార్యాలన్నీ చూస్తూ కూడా ఆయన విశ్వాసం బలపరుస్తూ వచ్చింది. ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయి. అయితే ఎప్పుడైతే ప్రభు అంతా ఉంటాడో మనం కూడా ఇటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుతాం. So whenever Peter never need to work because the Lord was with him all the time. మరి పేతురుతో యేసు ప్రభు ఉండాలని బట్టి పేతురు ఎప్పుడు కూడా బయట వెళ్ళి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Suddenly Lord is gone. ఇప్పుడు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు. He thought he's gone completely. మరి ఈయన అనుకున్నాడు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పటికీ అన్నట్లు. So he wanted to go back to his job. ఇప్పుడు వెళ్ళి పాత పని చేయాలనుకున్నాడు. So he tried all night. Instead of he's going, he took all his disciple friends also. మరి ఒక్కడే కాదు కానీ పోయేవాడు అందరినీ కూడా శిష్యులందరినీ తోడుగా తీసుకుని పోయాడు. Sometimes if we think something what we are doing is right, we think everybody should do the same thing. మరి కొన్నిసార్లు మనం ఏదైతే ఇది కరెక్ట్ అని మనం అనుకుంటాం, దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని మనతో పాటు అందరూ దాన్ని చేయాలనుకుంటాం. So here Peter also did the same thing. మరి ఇదే మరి పేతురు కూడా చేశాడు. He went and tried. He wanted to make business and sell. Maybe he's using faith what he learned and also his skills what he learned. మరి ఇప్పుడైతే మరి వెళ్ళి ఏదైతే విశ్వాసము నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు ఆ విశ్వాసము తర్వాత తన యొక్క పని రెండు కలిపి రాత్రి కూడా చేపలు పట్టి దాన్ని అమ్మి మరి పని చేయాలనుకున్నాడు. So suddenly Jesus appeared to him. ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు హఠాత్తుగా వచ్చారు. So he said, ఆయన చెప్పాడు, so friends, haven't you had any fish? మరి పిల్లలారా ఏమైనా భోజనానికి మీ దగ్గర ఉన్నదా అని అడిగాడు. No, they answered. వాళ్ళు లేదని చెప్పారు. So throw the net other side. అప్పుడు ఆయన ధోని పక్కన మీరు వలయమన్నాడు. You'll find some. మీకు దొరుకుతాయి. So when they did that, వారు అలాగే చేయగా so they were unable to haul the net because of the large number of fish. చేపలు విస్తారంగా పడినందున వల లాగలేకపోయిరి. So look at this point here. They tried all night. మరి ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని గమనించండి, వాళ్ళు రాత్రంతా కూడా కష్టపడ్డారు. So they tried right side, left side, right side, left side. Maybe they tried different places also. మరి వాళ్ళు రాత్రంతా కుడి పక్క ఎడం పక్క ఇంకా వేరు ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు వెతుకుండొచ్చు. So all their trials were vain. మరి వాళ్ళ యొక్క శ్రమ అంతా కూడా వృధా అయిపోయింది. They are tired. అలసిపోయారు. Nothing is there for them. వాళ్ళ కొరకు ఏమీ కూడా లేదు. Now this strange man is appeared. ఇప్పుడు దూరంగా ఒక కొత్త ఆయన కనిపిస్తున్నాడు. So why don't you try that side? మరి ఆయన చెప్తున్నాడు కుడి పక్క ఎందుకు మీరు ప్రయత్నించు. Many times when we get some instructions like that, we just ignore. మరి అనేక సార్లు అటువంటి పరిస్థితులు ఏదైనా మాట వినిపిస్తే దాన్ని మనము లెక్క పెట్టం. But these people, one of the good characters they learned as a disciples is listening. మరి శిష్యులుగా వీళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాల్లో ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే వినడం. So when the stray, although they did not knew that he is a Jesus Christ, మరి వాళ్ళకి ఆయన యేసు ప్రభు అని తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా in spite of it being a stranger, they heard him. మరి కొత్తవాడుగా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పిన మాట విన్నారు. Although they tried the same method number of times, మరి ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఆయన చెప్పిందే ఇంతకు ముందు కూడా చేస్తున్నప్పటికీ so they tried again. మళ్ళా ఇప్పుడు ప్రయత్నించారు. So because of that, the blessings of the fish, you see that now a large number of fish, even they could not take the net out. మరి యేసు ప్రభు మాట వినడాన్ని బట్టి వాళ్ళు లాగలేనంతగా విస్తారమైనటువంటి చేపలు వాళ్ళు పట్టారు. So that way in our life also, before Lord wanted to encourage us, he is very practical approaches. మరి అదే రీతిగా మన జీవితంలో కూడా ప్రభు మనల్ని ప్రోత్సహించడానికి ముందు ఆయన ఎంతో మరి వాస్తవికంగా వైఖరి మన పక్షాన్ని కలిగి ఉంటాడు. He does not talk directly. మనతో ఆయన నేరుగా మాట్లాడు. So he used practically. ఆయన మరి వాస్తవికంగా వేరే వాడు ఉపయోగిస్తాడు. Look at Elijah. He knows that he's tired, he needs food, he likes food. మరి ఏలియా సంగతి చూస్తే ఆయన అలసిపోయాడని దేవుడికి తెలుసు, ఆయన భోజనం అంటే ఇష్టపడతాడని దేవునికి తెలుసు. So here in Peter's life also. ఇక్కడ పేతురు విషయంలో కూడా So that way he started. ఆ రీతిగా మరి ఆయన తిరిగి ఆరంభించాడు. So later on he said, Peter, do you love me? దాని తర్వాత పేతురుతో ప్రభు చెప్పాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? He asked for 3 times. 3 సార్లు అడిగాడు. So eventually ఆ రీతిగా ముందుకు వెళ్తే so he says, ఆయన చెప్తాడు, feed my lamb. ఆయన ప్రభు చెప్పాడు, నా యొక్క గొర్రెలను కాయి. So in our life also, మన జీవితంలో కూడా there is a work we need to do. మనం చేయాల్సిన పని ఉన్నది. So Lord has chosen you as ministers of God. మరి ప్రభు మనల్ని మరి ఆయన పరిచర్యకులుగా ఉండడానికి ఏర్పరచుకున్నాడు. So we need to do something for the Lord. ఆయన కొరకు మనము పని చేయాలి. When we depend on him, మనం ఆయన మీద ఆధారపడి in spite of all our discouragements, మన యొక్క నిరుత్సాహాలన్నిటిని కూడా అన్ని ఉన్నప్పటికీ when we hear him, ఆయన మనం విన్నప్పుడు ready to open our ear, మనము మన యొక్క చెవిని ఆయనకి Lord can use strangers. ప్రభు మనకి మరి దూరంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. Even Abraham's life also, అబ్రహాం జీవితంలో కూడా Lord used strangers. He came as a stranger. మరి దేవుడు కొత్త వారిని ఉపయోగించుకుంటాడు. అబ్రహాం విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. Now in Abraham's life, Lord came
as a stranger. అబ్రహాం జీవితంలో కూడా ప్రభు మరి ఒక అతిథిగా కొత్తవాడుగా వచ్చాడు. So there he given blessing to Abraham. అక్కడ ఆ రీతిగా వచ్చి అబ్రహాంను ఆశీర్వదించాడు. Here in the life of Peter also. ఇక్కడ కూడా పేతురు విషయంలో, so in our life too, మన జీవితంలో కూడా God is encouraging us. దేవుడు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. Isaiah chapter 1:41, యెషయా 41 verse 10 onwards. 10వ వచనం నుంచి, fear not, భయపడొద్దు, I am with thee, be not dismayed, I am thy God. మరి భయపడొద్దు, నేను నీతో కూడా ఉన్నాను, నేను నీకు దేవుడినై ఉన్నాను. I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with right hand of my righteousness. దిగులు పడొద్దు, నేను నిన్ను బలపడుతును, నీకు సహాయం చేయవాడు నేనే, నీతి అన్న నా దక్షిణహస్తంతో నిన్ను ఆదుకుందును. So here we have seen 3 lives. ఇక్కడ మరి ముగ్గురు జీవితాలు చూచాం. So they all went through difficult situations. వాళ్ళంతా కూడా కష్టమైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళారు. All their problems are different. వాళ్ళ యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి వేరు. So but Lord reached them in their own way. మరి దేవుడు వాళ్ళున్న పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు వాళ్ళని ఎదుర్కొన్నాడు. In my list there are 2 more people. మరి నా యొక్క పట్టికలో ఇంకో 2 ఉన్నారు. But we don't need to go through that today. దాని గురించి మనం ఈ రోజు చూడము. So finally Philippians chapter 4 verse 19. చివరగా ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం. And God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. కాగా దేవుడు తన మహిమ ఐశ్వర్యంలో యేసుక్రీస్తునందు మీ యొక్క ప్రతి అవసరమును తీర్చును. So here Lord is assuring us. ఇక్కడ ప్రభు మనకి ఆయన నిశ్చయిస్తుంటున్నాడు. If you are discouraged, ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కడైనా మరి నిరుత్సాహపడి ఉంటే, go back to the table. తిరిగి ఆ యొక్క బల దగ్గరికి వెళ్ళు. Ask Lord. ప్రభుని అడుగు, Lord please help me. ప్రభు నాకు సహాయం I చేయండి. surrender my life to you. నా జీవితాన్ని మీకు I am a అప్పగిస్తున్నాను. failure in my life. నా జీవితంలో నేను ఓడిపోయాను. I have a desire to serve you. నేను మిమ్మల్ని సేవించాలని ఆశ ఉంది. I am totally discouraged. ఈ రోజు నా పూర్తిగా మరి I నిరుత్సాహపడ్డాను. don't know where to go. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు తెలియదు. So you reached Elijah in his own way. మరి ఏలియా ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి మీరు వెళ్ళారు ప్రభువా. You reached Peter in his own way. పేతురు మార్గంలోకి వచ్చి మీరు ఆయన So ఎదుర్కొన్నారు. the same way, please reach me. ప్రభువా నన్ను కూడా మీరు ఎదుర్కొనండి. Encourage me. నన్ను ప్రోత్సహించండి. I wanted to finish the job which you called me for. మీరు నన్ను పిలిచిన పని నేను చేయాలని For everybody, Lord has a purpose. మనందరి కొరకే దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కలిగి We ఉన్నాడు. all have a special calling. మనందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన పిలుపు ఉన్నది. So Lord will use you దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు according to his call. ఆయన యొక్క పిలుపు చొప్పున. Let us pray.